6-7 عورتوں کو آزاد کر چکا ہے. آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل ملو گے. یہ میں کوئی زیادہ نہیں خوراک دی میری، میں کیونکہ سیاستدان ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا دماغ جو ہے وہ چست رہنا چاہیے، اس لیے میں یہ سمجھ لے کہ سویرے ایویں کوئی 2 ٹوسٹ اور ٹماٹو کیچ آؤٹ کھا کے 1 کپ چاہ کا پی کے بعد آ جاتے. صاحب میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ مجھے تو ہر پارٹی منظور ہے جی، ہر سسٹم منظور ہے، میں تو انکار نہیں کرتا نا اس سے، سیاستدان ہوں میں. منظور ہاں سجن سبدا بیلی. یوں لگتا ہے کہ پچھلے سال آپ سے ملاقات ہوئی تھی. میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا مسز نیلم چودھری. مسز نیلم چودھری نہیں، مسز شیدا ٹلی. وہ پاگلے، یہ سارے سیاسی داؤ پیچ ہیں اور یہ سب بک بک جو ہے نا یہ الیکشن تک ہے. الیکشن کے بعد کہو گی نا تو میں چودھری عبدالرشید سے سید عبدالرشید بخاری بن جاؤں گا. صاحب جی باہر آپ کے دوست کو منصاب آئے ہیں. اس کڑنے کو اندر بھیجو. اچھا جی ابھی بھیجتے. کر رہے ہو یار، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو. اللہ میں پتہ نہیں کہاں سے میں نے شہر میں سے کان ٹوٹے جمع کیے ہیں باغ میں، اور تم یہاں بیٹھ کے بھابھی جی سے زیادت کر رہے ہو. اور یہ شریفوں کا لبادہ اتارو اور کان ٹوٹے بن کے ان کے سامنے پیش ہو جاؤ، کیونکہ تم نے ان سے خطاب کرنا ہے. میرے خدایا، لو جی بیگم صاحب میں بھول گیا تھا بھی آج ان لوگوں نے آنا ہے. اور اصلی میرے ووٹر تو یہی لوگ ہیں نا. السلام علیکم. میرے معزز قابل قدر جرائم پیشہ ساتھیوں، میں آج کی اس تقریب کے صدر جناب منا گڈر کو سٹیج پر آنے کی اجازت دیتا ہوں. منا گڈر بیجو گڈر صاحب. اور اب اس کے بعد چودھری صاحب کے صاحبزادے جناب نذیر ٹڈا صاحب کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. انشاءاللہ چودھری صاحب جیتے ہی جیتے. ابو جلسہ بہت اچھا ہے. یہاں سے اٹھو، ادھر اس کرسی پہ میں ادھر بیٹھوں گا. آؤ یار یہ مائک کے پاس نہ چلا جائے. حضرات، میں آپ کا تعارف شیدا ٹلی صاحب سے تب کراؤں جب آپ ان کو جانتے نہ ہوں. آپ ان کو جانتے ہیں، یہ آپ کو جانتے ہیں. میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، اس لیے میں شیدا ٹلی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ میرے سجنوں، میرے پیارے اور میرے دوستوں، میں جعلی تقریریں کر کر کے تنگ آ چکا ہوں یار. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنوں میں ہوں. آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، اور ہم جیسا اس دنیا کے تختے پہ کوئی نہیں ہے. میں اپنے درمیان آپ لوگوں کو پا کر بڑا خوش ہوا ہوں. میں آپ کے سامنے کیا تقریر کروں جبکہ آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں. لہذا میں آپ یہ مجھے ابھی ایک پرچی ملی ہے پبلک کے پرزور اصرار پہ کہ پولیس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے. تو بیلیو، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں الیکشن جیت گیا تو میں پھر پولیس سے پوچھوں گا کہ ہاں میں سنا اب کیا حال ہے.
आप लोगों के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि चंद बातें मैं आपके अपना खरगोश गुजार करूं। मेरा कहने का मकसद यह है कि ये वोट जो है ये एक कौम की कीमती अमानत है। ये दीवारों पे भी लिखा होता, आपने कई दफा पढ़ा होगा। वोट देखने में एक कागज की पर्ची है, लेकिन इस पर्ची के ऊपर कौम की तकदीर लिखी होती है। ये वोट आपने डालना है। ये कोई बंदा ना समझे कि यार क्या वोट डालना है, कोई भी अपना क्या हो जाए, कोई भी वो भाई मेंबर बन जाए, कोई भी बन जाए। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो जाके अपना वोट का हक इस्तेमाल करे और ऐसे आदमी को दे जो इस अहल हो। ये ना हो कि जीतने के बाद जाके तो वो अपने घर में वो कमरों के एयर कंडीशन उन कमरों में जाके वो सो जाए और पब्लिक जो है उसका वही हाल हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि वोट खुदा के वास्ते किसी शरीफ आदमी को ना देना। वो क्यों? इसमें सियासत है, इसमें दूरंदेशी की बात कर रहा हूं। ये कोई करीब अंदेशी की बात नहीं है। आप देखें, अगर आप किसी शरीफ आदमी को वोट देंगे तो कल को आप फर्ज करें आप हीरोइन के केस में पकड़े जाते हैं, पुलिस आपको ट्रक में उठा के तो ले जाती है, आपके पीछे कौन जाएगा? और वो शरीफ आदमी नहीं जाएगा, ये आपका खादम आपके पीछे थाने जाएगा और आपको छुड़ा के लाएगा। यार हमने कनेक्शन तो बहुत किया है। कनेक्शन तो बड़ी किया। अब देखो नतीजा क्या निकलता, अल्लाह वारस है। सीधा टल्ली आवे सीधा टल्ली आवे। देखो बात सुन, तू मुझे वोटरों के सामने तो सीधा टल्ली कह सकता, और वो भी परसों तक। बस यार तुझे हया नहीं आती है? अभी मेरी बेगम पास बैठी है, मुझे सीधा टल्ली कहे जा रहा है। हाँ भाई साहब देखे ना, ये तो ज्यादती है। मैं मिसेस अब्दुल रशीद हूँ, कशीदा ठल्ली तो नहीं। और मिठिया निकाह नामे में तो यही लिखा हुआ है। साहब जी वाना एक आपसे आदमी मिलने आया। क्या कहता है? चौधरी साहब से मिलना है? नहीं जी, वो कहता है शीदे टल्ली से मिलना। ये बस वो यार अजीब है ये मामला। वो क्या है शेर यार फारसी का भी अपना। चलो दफा करो और उसको कह दो मैं घर पे नहीं हूं, नहा रहा हूं मैं। अच्छा जी। हाँ। अब्बू 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 ये वोटर भी कितने बेवकूफ होते हैं। कौन? वोटर और वोटर। अगर तुमने मेरे किसी जलसे में तकरीर की ना तो याद रखना मैं पसलियां बांध दूंगा। अब्बू मेरी बात तो सुन ले। अब्बू अब्बू कल जब हम ख्वाजा अनवर की डेली पर गया ना तो उसने अपनी तरफ से बड़ी तलाकी की। कहने लगा चौधरी साहब मुझे तुम पर इतबार नहीं, तुम कलमे पर कसम खाओ कि जीतने के बाद हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। आपने कहा ख्वाजे पर कलमा, तो ख्वाजे ने कलमा पढ़ा। आपने उससे हाथ मिलाते हुए कहा ख्वाजे मैं सारी उम्र तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कलमा तो उसने पढ़ा तो वो ये समझ रहा है कि आपने उससे कोई वादा किया। हसन हामिद की बात सुन रहा हूं मैं तुझे। मैं नाबिक कुमन उसके पास गया। अच्छा। मैंने जाके कहा यार बात ये है भी मैं तुझे पता पे इलेक्शन पे खड़ा हूं तो तेरे सारे इलाके के वोट मुझे चाहिए। सोच के कहता है भी यार बात ये है कि मैं मुखालिफ तेरे उम्मीदवार से वादा कर चुका हूं, मैं मजबूर हूं। मैंने कहा बात सुन ये सियासत है, किससे वादा किया? कहता अच्छा सियासत है
तो जा फिर मेरे इलाके के सारे वोट तेरे